వావ్, అస్సలు ఏమన్నా ఎనర్జీయా అంటే ఎక్కడ ఈవెంట్స్ చేసినా అబ్బాయిల సౌండ్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంది, కానీ ఇవాళ అస్సలు స్వాగ్లో ఉన్నారుగా అమ్మాయిలందరూ. ఇదంతా విజయ్ కోసమే కదా. ఓ మై గాడ్, ఎంత కాకపోతే పాపం అబ్బాయిలను అలా వెనక్కి పడేశారు అందరు కలిసి. మనం సేమ్ బ్యాచ్ భయ్యా, బ్యాక్ బెంచెస్, నో ప్రాబ్లం. వావ్, సో నైస్ టు సీ యూ ఆల్. అవును, ఇంతకీ టైంలో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి అనుకుంటా కదా, ఇంత ఫ్రీగా ఉన్నారేంటి? ఎగ్జామ్స్ జాన్తానాయి ఓన్లీ విజయ్. ఓకే, సూపర్. సో మరి రెడీయా ఫర్ ద నైట్? ఏ రౌడీ, టీ షర్ట్ వేసుకున్నా చక్కగాలే ఒకసారి నువ్వు. ఇంత అందమైన రౌడీలు ఉన్నారా భీమవరంలో? కమాన్, టాక్సీ వాళ్ళ చూసి రాగానే వాట్స్ యువర్ ఫీలింగ్? విజయ్ చాలా బాగున్నాడు అండ్ కామెడీ బాగుంది. విజయ్ దేవరకొండ అయితే నేనైతే ఫిదా, అసలు అలా చూస్తూ ఉండిపోతా. ఆ సాంగ్ ఉన్నాయి సూపర్, అంతే. నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తాయి అసలు ఆ సాంగ్స్ వింటే. విజయ్ ఐ లవ్ యూ, హాలీవుడ్ ఐ లవ్ యూ టు. ఏ హాలీవుడ్ చూసారా? సినిమాలో ఏమో గుండు ఉంది, సక్సెస్ మీట్ కి జుట్టు వచ్చేసింది. హాలీవుడ్ ఐ లవ్ యూ టు, ఒక్కసారి నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పు చాలు. ఓ మై గాడ్, నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పిస్తా, డోంట్ వరీ, ఫీల్ అవ్వద్దు. హాలీవుడ్ గారు, నో అదర్ చాయిస్. ఒక్కసారి మీ ఫ్యాన్కి, మీ గర్ల్ ఫ్యాన్కి ఐ లవ్ యూ అంట చెప్పేస్తే, అరే మైక్లో చెప్తే పాపం వాళ్ళు అందరూ వింటారు కదా. ఎలా ఇలా నార్మల్గా కాదు, మీ స్టైల్లో మీ క్రియేటివిటీ మొత్తం వాడి చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు. మా అమ్మ ఇంట్లో టీవీ చూస్తుంది, సో ఐ కాంట్ రీడ్ టు ఎనీథింగ్. ఏంటండి? ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను, మేబీ ఆఫ్టర్ ది ఈవెంట్. ఆఫ్టర్ ద ఈవెంటా? ఎందుకండి మనం కంటెంట్లు ఇవ్వడం ఈ రోజుల్లో. ఓకే, సో ఎనీవే, మీకు చాలా మంది అయితే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, ఒక్కసారి లేచి అలా వేవ్ చేసేస్తే వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a big thank you from my side, the music team, for making Taxiwala such a big blockbuster ride, and also for accepting Mate Vinadaga. You all like the song, right? How do you like Mate Vinadaga? So yeah, I mean, this taxi ride has been pretty bumpy ride, you know. We've had a very fast takeoff. It was a very awesome project to be part of. But then later on, as all of you know, this ride has been there for 2 years, and it went through a lot of issues, a lot of small issues on the way, and the piracy being the biggest one. But throughout the journey, I think because of the support of such a big production label like GA2 and UV, we were able to pass through them. We were able to get past them pretty smoothly. First, and I would like to thank Rahul for this extraordinary project. See, it's a new kind of a film. It's a complete package. Like, it's got comedy, it's got a very different kind of a story subject, and ends well. And GA2 took that kind of a bold step to come up and encourage this team to come up with this product. And so my big thanks to Arvind Garu for taking up this project. And also, I want to thank my team, the music team, starting with the lyricist Krishnagant. I don't know Telugu, so I completely trusted in his instinct to write the lyrics. And from the reviews, I hear that it's amazing, and everybody's loving the lyrics. Big thank you to them. And to my singers, Shreya Ghosal ji, Revant, Hemachandra, and of course your favorite Sid Sriram, because he sang it and it became a super duper hit. Mate Vinadaga has become, and I'm extremely thankful to him also. I would also like to thank Bannivas Garu. Hi Priyanka. I've been part of many films, but I want to stress this point about Vasu Garu. At least a week before the final mix of the movie, he was in the studio, and he was so patient enough to go through every reel.
And I mean, that kind of detailing, he was patiently going through the reels and gave us some really valuable suggestions, which of course translated well to the background score. I'm extremely thankful to his vision, and he's a man who's been part of so many blockbusters, so his judgment is amazing, and a huge thanks to Vasu Garu for that time and encouragement. And of course to Vamsi Garu. I have not met him personally, but from Rahul, I hear that, you know, he's an extremely dedicated and wonderful taskman. Also, our dear producer, SKN brother, thank you so much. I mean, he's been the most sweetest and also a very prompt producer. I mean, see, after the piracy issues, we've gone through a lot of rework and reissues and things like that. And SKN brother was very, very cooperative and prompt in getting things done. And I would also like to thank my music team back in Chennai, the sound team comprising of Sachin and Raja Krishnan sir, done a phenomenal job on the film. And my brothers, Srijit and Sujit, for being with me throughout the journey. So from Taxiwala, here's what my point is. See, whatever be the struggles, you just have to believe in your instinct. We believed in the script right when Rahul told us the script. It was a phenomenal script. But whatever be the hurdles, it's come out to be the blockbuster it has become. So it is believe in your instinct, work hard, filter out the negativity. Even though the success is going to be delayed, it'll be a blockbuster, sweet success like what we are experiencing. So thank you. Keep supporting this young team. We'll be coming up with more projects. So look forward to your support. Thank you. I'm so happy to be a part of this project. As he said, we faced a lot of hurdles in between, but it doesn't matter. End of the day, it's a blockbuster. Yeah, it's all because of you guys. Thank you so much. We need your support as always. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరూ సినిమా చూసినట్టే అనుకుంటున్నా. సో గుడ్. కామెడీ నచ్చిందా సినిమాలో? డైలాగ్స్ నచ్చాయా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఆయన డైలాగ్స్ నచ్చాయా అని ఎందుకు అడిగారంటే పర్టికులర్గా రాసింది ఆయనే. డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా మనం టాక్సీ వాళ్ళలో విన్న డైలాగ్స్ అన్నీ, అందుకే అంత క్లియర్గా అడిగారు. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ యా ఓకే. డైలాగ్స్ రాసే ఆయనకే మిమ్మల్ని చూస్తే మాట రావట్లేదంటే మీ పవర్ మీకు అర్థమైందా ఎప్పుడైనా? రౌడీస్ హాలీవుడ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హాలీవుడ్ కాదు, నా పేరు విష్ణు. మాకు హాలీవుడే కావాలి. థ్యాంక్స్ అలాట్ మూవీ చూసినందుకు, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. ఏం అంటే నేను నార్మల్గా కార్నర్లో కూర్చొని ఏదో జస్ట్ కమెంట్ చేస్తూ ఉంటా. ఎవరు అమ్మాయి? అందరూ అమ్మాయిలే, ఇదిగో మొత్తం అమ్మాయిలే. యా, థ్యాంక్స్ అలాట్ మూవీ చూసినందుకు. నేను పోయినాక విజయ్ వస్తాడు. విజయ్ విల్ టాక్ అలాట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు రవి. బాగుంది, తప్పించుకుంటున్నావు. సరే, వెల్ ఏంటి అందరూ అమ్మాయిలు అంటే అబ్బాయిలు లేరా? రౌడీ వచ్చాక రౌడీ వాళ్ళ గ్యాంగ్ అంతా రాకుండా అమ్మాయిలు అంటే అలాగా? సరే, హలో అమ్మాయిలు కూడా రౌడీ గ్యాంగే. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సారీ అది ఇట్స్ ప్రూవింగ్ దాట్. వెల్,
వస్తూ వస్తూ చూసాము ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఆ విజయ్. ఇట్స్ మ్యాజిక్ మ్యాన్. ఐ మీన్ ఇట్స్ 2 hours ఆఫ్ మ్యాజిక్. మేము నడుచుకుంటూ వచ్చిన పోస్టర్లు విజయ్ 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 దేవరకొండ. వెల్ దిస్ ఇస్ యువర్ రైడ్. సో ఇందాక ఏవీలు చూశాను, మస్తు చేసిండ్రు మీరు అంతా, అసలు చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఐ మీన్ అది ఒక ఇందాక ఆవిడ అన్నట్టుగా ప్రొఫెషనల్ ఏవీస్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అయితే విజయ్ వస్తున్న టైంలో ఎవరో డాన్స్ చేశారండి. ఆయన మళ్ళీ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఎవరు చూడలేదు, అందరూ విజయ్ గారి యూనో మెస్మరైజ్ అయిపోయారు. ఆ టైంలో పాపం ఈయన డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ హీ డిజర్వ్స్ అ బిగ్ అప్లాస్. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఎమోషనల్ ప్లే. సో వెల్, అది ఎలా ఉన్నా ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఎప్పుడు నేను రాని భీమవరంకి నన్ను తీసుకొచ్చి నేను రావాలనుకునేవాడిని, బట్ ఇంత మంచి సందర్భానికి వస్తానని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే మీ ఏవీల్లో చూసా రామ్ చరణ్ ఉన్నారు, ఆయనతో నేను వినయ విధేయ రామ చేస్తున్నా. ప్రభాస్ ఉన్నారు, ఆయనతో సాహో చేస్తున్నా. ఈ సంవత్సరం ఒక 3 అమేజింగ్ స్టార్స్ తోటి నేను పనిచేసి సినిమాలో ఉన్నా. 3వ స్టార్ ఎవరు? రౌడీ. యువర్ రౌడీ. యా. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన రాహుల్ సంకృత్యాన్, ద మాస్టర్ మైండ్ బిహైండ్ దిస్ హోల్ స్టోరీ ఇవన్నీ, అండ్ నన్ను యూనో మంచి ఒక రోల్లో పెట్టినందుకు. నేను ఇవ్వా, మైక్ నా దగ్గర ఉంది, మీరు అరిస్తే నేను ఇవ్వా. రవి గారు, నా దగ్గర ఇంకో మైక్ ఉంది, నేను ఇచ్చేస్తా. లేడీస్ విన్. But thanks a lot. This is an awesome experience, awesome ride. Thank you so much for the production houses. Inta support ichi SKN garu, Bannivasu garu, Geeta Arts 2, Vamsi garu villandaru. Thank you so much. Thank you Vishnu. Super college idi. Must enjoy chesnam. Ichestunna mic. Okay? Right. Thanks. And ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ ప్రియాంక ప్లీజ్ వెల్కమ్. మామూలుగా విజయ్ని చూస్తే ఇక్కడున్న అమ్మాయిల మనసు మాట అసలు వినదు. అలాంటిది తనతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా ఉంది? వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ విజయ్ దేవరకొండ? ఇది అసలు మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ నాకు. వర్కింగ్ విత్ విజయ్ ఎలా ఉంటుంది? ఐఎమ్ బోర్డ్ మ్యాన్. ఎలా ఉంటుంది? మీకు చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు రోజు అలానే అనిపించేది. అంటే చూస్తే ఆన్ స్క్రీన్ మాకు చాలా అనిపిస్తుంది, అవన్నీ మీకు కూడా అనిపించాయా? అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు అనిపించాయి. అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు కానీ షూట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా రిలాక్స్డ్గా చిల్డ్ అవుట్గా ఉంటాం కాబట్టి ఏం పెద్ద. ఈవిడ అబద్ధాలు బాగా ఆడతారు, తెలుగు కొంచెం వచ్చని చెప్పి మొత్తం స్పీచ్ అంతా తెలుగులోనే ఇస్తున్నారు. రియలైజ్ అయ్యారా మీరు? తెలిసిపోతుంది కదా, తెలుగు అమ్మాయి నేను. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి? అనంతపూర్. సూపర్. ఓకే, మన అమ్మాయి డ్రెస్ చూడగానే కొంచెం ఒక ఐడియా వచ్చింది, అమ్మాయి మాట విన్నాక పూర్తిగా ఐడియా వచ్చేసింది. అనిపిస్తున్నారు నాకు. అక్కడ విజయ్ దేవరకొండ అమ్మా. ఓకే, ఆయన కోసమా? మరి నేను వీళ్ళ కోసం వేసుకొచ్చేసా. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా టాక్సీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రియాంక చాలా బాగుంది. పైరసీ అయిన మూవీ హిట్ కొడితే ఆ కిక్కే వేరొబ్బా. సో హాయ్ గైస్, రౌడీ కావాలి కదా? అమ్మో ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు. విష్ ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మ్యాన్. వావ్, వీ వాంట్ రౌడీ సిమ్స్. నెక్స్ట్ నువ్వే. చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి సినిమా సెల్ ఫోన్లో కాకుండా థియేటర్లో చూసినందుకు. పెద్ద హిట్ చేశారు, చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి, మా హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ విచ్ స్టూడ్ బై నో మ్యాటర్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఎన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినా. చాలామంది డిజిటల్ రిలీజ్ అన్నారు, బట్ స్టిల్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేశారు. మా 2 years ఆఫ్ వెయిట్ ఫలించింది, రైట్? ఇంకా యా, దట్స్ ఇట్. విజయ్ గారు, ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ ఐ కేమ్ హియర్ నేను చూస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళిన ఒక్కటే మాట, ఐ లవ్ విజయ్, ఐ లవ్ విజయ్. ఇంకో మాట నాకు అసలు వినిపించట్లేదు. దే ఆర్ బ్లషింగ్ సీరియస్లీ. అస్సలు మీరు స్టేజ్ మీదకి వచ్చాక ఆ ప్రేమని మీరు ఎలా తట్టుకుంటారో కానీ. అక్క 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 ఏం మాట్లాడుతున్నావు? అక్క ఎవరు?
మీరే. ఓ నేనేనా? ఓకే చెప్పు. ఏం మాట్లాడుతున్నావు అక్క? ఐ లవ్ యూ ఏంటి? పేజీలు పేజీలు ప్రేమ లేఖలు రాస్తే. లవ్ లెటర్సా? థౌజండ్స్ ఆఫ్ లవ్ లెటర్స్ వచ్చాయి తెలుసా మన విజయ్ దేవరకొండ కోసం. ఓ మై గాడ్, తెచ్చావా దాన్ని ఇక్కడికి? ఎస్. కొంప తీసి చదివే ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? విజయ్ దేవరకొండ చదవబోతున్నారనమాట. సో గైస్ ఇగో ఒక్క నిమిషం ఇట్రా. అంటే పాపం రాక భీమవరం వస్తే అలా భయపెట్టి పంపించేయకూడదు కదా ఆయన్ని. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనమే చదువుదాము, ఆయన వింటారు. ఆయన సెలెక్ట్ చేస్తారు బెస్ట్ లెటర్స్, వాళ్ళే ఆయనే సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆయన లక్కీ డ్రా తీస్తారు అందులోంచి. ఈ రోజు మన లక్కీయెస్ట్ రౌడీ ఆయనే సెలెక్ట్ చేయబోతున్నారు. కమ్ ఆన్ గైస్. ఓకే, ఒక లెటర్ ఇప్పుడు చదవబోతున్నాము. రమ్యశ్రీ అంట. రమ్యశ్రీ. ఓకే లెట్స్ సీ ఏం రాసిందో. విజయ్ 3 హార్ట్స్ పక్కన, దేవరకొండ 2 స్మైలీలు, మళ్ళీ 3 హార్ట్స్. ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈజ్ సారీ, నాట్ జస్ట్ ఎ లైక్ బట్ ఐ లవ్ యూ టు ద కోర్. యువర్ మూవీ అర్జున్ రెడ్డి మళ్ళీ 2 హార్ట్స్. మేడ్ మీ 4 చుక్కలు. I cannot express how much I love you. ... Lots of hits and lots of happiness in your career from all your fans. I never expected this day that I will see you. I can get one selfie which will be the best gift for my life, bro. బ్రో అని రాసిన I love you ఏంటి బ్రో ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్నది ఫాలో అవుతుంది ఆ పాప. వాళ్ళకి ఐ లవ్ యూలు కూడా చెప్తారా? అంటే అన్నయ్యని ప్రేమించకూడదా? డెఫినెట్ గా ప్రేమించొచ్చు. ఈ చెల్లెమ్మకి విజయ్ దేవరకొండ దగ్గర నుంచి డెఫినెట్ గా 3 హార్ట్స్ పంపిద్దాం. ఓకే. చెల్లెమ్మ పేరేంటి? చెల్లెమ్మ పేరు రమ్యశ్రీ. చెల్లెమ్మ 3 హార్ట్స్ టు యు అండ్ 1 కిస్ ఆన్ ద చీక్. ఆహా, సూపర్. And the very next letter to Mr. Arjun Reddy. You are being such an amazing personality, inspiring lot of people. With nature, be you. With love, Chamber of Secrets, Snazzy. Enta simple ga, enta cute ga rasindi. And then next letter. Next letter from S. Ashwitandi, Women's College. It's not a simple word to determine you. We all are waiting for your arrival. No more wait. Is the day. Love you, Chinnu. I love the way you be rowdy. సో మనం 3 లక్కీయెస్ట్ లెటర్స్ చదివేసాము. అదే విజయ్ దేవరకొండ మీరు రాసిన లెటర్ చదివితే కమ్ ఆన్ గర్ల్స్ పిలిచేద్దామా? మన విజయ్ గోవింద్, మన అర్జున్ రెడ్డి, మన విజయ్ దేవరకొండ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డైస్. ఇగో ఒక్క నిమిషం ఆయన అక్కడ కూర్చుని చదువుతారు. అంటే ఆ తెలుగులో ఉంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంటే ఫటాఫట్ చదివేస్తారు ఆయన. నాకు హాలీవుడ్ చదివితే చాలా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. హాలీవుడ్ చదివితే ఓకే, ఓవర్ టు హాలీవుడ్. నాకు రాసిన లవ్ లెటర్ మీ విష్ణు స్టూడెంట్స్ రాసిన లెటర్ విష్ణు చదువుతారు. ఓం అర్జున్ రెడ్డి. ఫస్ట్ అదే ఉంది. ఫస్ట్ ఐ లవ్ యూ చెప్పిన అమ్మాయికి రిప్లై ఇవ్వు. I'll finish the letter first. It says, Om Arjun Reddy, ఒక డిస్ఫిగర్ లవ్ సింబల్ ఉంది. అండ్ బేబీ, నీ వల్ల ఫేమస్ అయిన పదం నేను పలికినప్పుడు నీ పెదవులపై వచ్చే చిరునవ్వు చూడాలని ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను. అంత క్యూట్గా ఎలా పుట్టేసావు అమ్మో అసలు. ఐ లైక్ యువర్ యాటిట్యూడ్, ఐ లైక్ యువర్ స్మైల్, totally I love you so much. Actually this letter is shared by 2 women, T Bala Bhargavi and G Navya, SVECW. లెటర్ ఏ కదా షేర్, ఇంకేం కాదు కదా, ఓన్లీ లెటర్. I don't know. Bala Bhargavi and Navya, I love you too. Wow. Sharing is caring. ఓకే, ఇంకా చదువుతున్నారా? One more letter please. ఇంకోటా విష్ణు? ఇంకోటి ప్రియాంకతో చదివిద్దామా?
ఇక్కడ ఏదో డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి. హమ్ దూర్ తుమ్, హమ్ ఆర్ తుమ్, సారీ, హమ్ ఆర్ తుమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎప్పటికీ లవ్ని ఎమిట్ చేస్తూ, వాట్ ఈస్ దిస్, తోడుగా రోజు ఓపికతో నీదగా ఐ లవ్ యూ చెప్తూ సంతోషంగా ఉంచుతా. అబ్బో ఉంచుతా. This is very long letter, man. Or else I'll be fused out until last low. Please accept my love current to flow through you. Or else I will be fused out. By Bhavya Shri 3ECEA. Roll number kuda undi. పిన్ కోడ్ మర్చిపోయావమ్మా? మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ అంతా లెటర్లో కలిపి ఆ అమ్మాయి చదువుకున్నదంతా అందులో పెట్టి, Please amplify my weak signal into strong signal like a transistor. యాంప్లిఫై. ఈ తెలివి చదువులో పెడితే ఉంటది. ప్రియాంక, నీకు ఎలక్ట్రానిక్ స్పెల్లింగ్ వచ్చా? రాదు. కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చు. కంప్యూటర్ ఏమెవరో టాపర్ అయి ఉంటుంది. పాప నేను బీకామ్ చదివిన, ఇక్కడ చాలా ఇంజనీరింగ్ ఉంది. ఒక్క లెటర్లో సెమిస్టర్ మొత్తం రాసేసినావు. అవేవో 0s 1s 1 4 3 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అయ్యి బాబాయ్, ఇంజనీర్, వేరియన్స్, డీవియేషన్. కంగ్రాచులేషన్స్, 10 out of 10 అయితే ఇస్తాను నేను స్కోర్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ విజయ్, థ్యాంక్ యూ ప్రియాంక, అండ్ థ్యాంక్ యూ హాలీవుడ్. థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్. ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు రాసిన 1000 లెటర్లు చదవాలంటే మన ఈవెంట్ సరిపోదు. స్పెషల్ లెటర్ నువ్వు రాసావా? నేను రాసానా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి గుండె చెప్పడం అనమాట, ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫీలింగ్స్. ఓకే ఓకే. వన్ మోర్ స్పెషల్లీ ఫర్ విజయ్ దేవరకొండ. డియర్ బేబీ, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ గర్ల్, టోటలీ ఇన్ లవ్ విత్ ఏ గాయ్ హూ హ్యాపెన్స్ టు హ్యావ్ ద బెస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఎవర్. నిన్ను చూసిన ప్రతి క్షణం మధురమే ఈ క్షణమే అనిపిస్తుంది. చాలాసార్లు అనుకున్నా నీ మీద క్రష్ తగ్గించుకుందామని, బట్ ఏం చేస్తాం, ఈ మనసు మాటే వినదుగా. నిన్ను ఒక్కసారి మీట్ అయితే చాలు, ఇంకేం కావాలి అనిపిస్తుంది. ఏ మంత్రం వేసావో కానీ ఐ జస్ట్ కాంట్ కీప్ మై ఐస్ అవే ఆఫ్ యూ. చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు. ఆ నింగినే నా లేఖగా మారుస్తున్న చందమామవో. ఈ లెటర్కి ఎండ్ ఉందేమో కానీ నా ప్రేమకి మాత్రం లేదు. విత్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్, యువర్ బేబీ మవ్య ఏ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ రైడ్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ మీద మనతో పాటు జాయిన్ అవబోతున్నారు మ్యాన్ బిహైండ్ టాక్సీ వాళ్ళ రాహుల్ గారు. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఐ థింక్ చాలా మాట్లాడాల్సింది ఉందనుకుంటా మీరు అబౌట్ టాక్సీ వాళ్ళ. 2 years బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ వరకు ఇక్కడే ఉంటారు అందరూ. సో ఓవరాల్ జర్నీ ఆఫ్ టాక్సీ వాళ్ళ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ ఆల్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఎలా ఉన్నారు? యాక్చువల్లీ ఈరోజు మార్నింగ్ 8 o'clockకి హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం, నేను మా టీం అందరం కార్లు వేసుకొని. వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ 6 PM అయ్యింది. అనుకున్నాం ఎందుకు ఇంత దూరం పెట్టారు, ఇంత బంపీ రైడ్, మా ట్యాక్సీ వాళ్ళలానే ఉంది జర్నీ అనుకున్నాం అనమాట. చాలా అదే, కానీ ఒక్కసారి ఇక్కడ గేట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే అక్కడ దాకా వైబ్రేషన్స్ వచ్చాయి. సచ్ ఎనర్జీ. గెస్ట్ రూమ్లో ఉంటే బిల్డింగ్స్ కదులుతున్నాయి. మీ ఎనర్జీ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్, సీరియస్లీ. లైక్ అండ్ అదే కాదు, మీ ఆర్గనైజేషన్, మీ ఏవీస్ కానీ, సెటప్ కానీ, ఆడియో కానీ, వీడియోస్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ మీరు ఫస్ట్ క్రూ గురించి ఒక ఏవీ వేసినప్పుడు యూ స్టార్టెడ్ విత్ థామస్ అల్వా ఎడిసన్. సచ్ ఎ డీటెయిల్, అంటే మీ కాలేజ్కి ఉన్న క్లారిటీ, లేదంటే మీకున్న ఒక ఉన్నతమైన భావాన్ని తెలుపుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రెస్పెక్టింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ దిస్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ట్యాక్సీ వాళ్ళ రైడ్ గురించి చెప్పాలంటే 2016లో స్టార్ట్ అయిందండి. 2016లో నేను నా రైటర్ కలిసి ఈ స్టోరీ రాసుకున్నాం. అప్పటి నుంచి నరేషన్స్ చాలామందికి ఇస్తూ వచ్చింది. చాలామంది హీరోస్కి చెప్పాము, కొంతమంది కథ వింటూ నిద్రపోయారు. బట్ ఆ కథ అటు ఇటు తిరిగి ఫైనల్గా వచ్చి GA2 పిక్చర్స్ అండ్ యువి క్రియేషన్స్ లాంటి పెద్ద సంస్థల్లో, అల్లు అరవింద్ లాంటి పెద్దవాళ్ళ చేతుల్లో, అండ్ ఫైనల్లీ విజయ్ దేవరకొండ లాంటి హార్ట్ త్రో మాకు ట్యాక్సీ వాళ్ళగా దొరకడం. వీఆర్ రియలీ ట్యాక్సీ వాళ్ళ ఈజ్ అ వెరీ లక్కీ థింగ్ హ్యాపెన్. సో ఫైనల్లీ ఈరోజు
ఇంత ఎంజాయ్మెంట్ మేము సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే సీరియస్లీ మాకు ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా ఇస్తారు, హీరో సినిమా ఇస్తారు, బట్ సక్సెస్ మాత్రం మీరిచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పైరసీ అయ్యి బయటికి వచ్చి అయినా కూడా సినిమాని థియేటర్స్లో మీరు ఇంత బాగా చూసి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అందించి ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీట్ని మేము ఇంతగా ఎంజాయ్ చేసేలా చేస్తున్నారు. రియల్లీ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యా మీ రౌడీని ట్యాక్సీ వాళ్ళని చేసింది నేనే. సో బిఫోర్ క్లోజింగ్ ఇట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ 2 things. లైక్ నేను ఎప్పుడు ఏ ఈవెంట్లోనూ నేను విజయ్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. నాకు ఎందుకంటే ప్రైజింగ్ అదంతా నచ్చదు, ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. బట్ విజయ్ గురించి 2016లో ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు జస్ట్ పెళ్లి చూపులు అయిపోయింది. పెళ్లి చూపులు అయిపోయి మేము స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసి షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు విజయ్ అంతగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. మేమంటే రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లో విజయ్ అటు ఇటు పరిగెడుతూ కూడా షూట్ చేసేవాడు. అప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు. అక్కడ నుంచి అర్జున్ రెడ్డి, గీతా గోవిందం, మీకు తెలియంది కాదు తన జర్నీ. అంటే విజయ్ని చాలా దగ్గర నుంచి వీ అబ్జర్వ్డ్ అ ఫెనామెనా కాల్డ్ విజయ్ దేవరకొండ, a history called Vijay Devarkonda. Vijay, you are such an inspiration, not just to the youth, even to me and to my team. Thank you so much for your cooperation. Hope you all love Taxiwala. Thank you so much. And especially, ikkada another second point is like, andaru technicians gurinchi maatladutunnaru, andaru stage మీదకి వస్తున్నారు, బట్ ఈ సినిమాకి అందరికన్నా ఎక్కువగా కష్టపడిన వాళ్ళు, చాలా అంటే వెనకుండి నడిపించే వాళ్ళు, the shoulders and pillars of this film, the direction department. Thank you so much, guys. My chief associate Kesav, thank you so much. Thank you. రాహుల్ గారు, ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్. రియల్ స్టోరీని బేస్ చేసుకుని తీసిన మూవీ టాక్సీ వాళ్ళ కదా, సో ఆ కార్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కారా? No, it's not real story. It's a pure work of fiction. Yeah. Okay, I heard somewhere it's a real story backdrop అని. No, it's not real. మొత్తం మీదే కదా అయితే? Yeah, ఇదంతా నాది, నా రైటర్ది. Okay, once again congratulations sir. Thank you so much. Thank you. మాది జిల్లా, మాది ఏలూరు. ఈ భీమవరం మల్టీప్లెక్స్లో గీతా మల్టీప్లెక్స్ వీటిలో చాలాసార్లు మీలా ఒకటిగా స్టూడెంట్ల సినిమాలు చూసిన వ్యక్తిని. ఐ లవ్ భీమవరం. ఈ ఎనర్జీకి 2 ఏళ్ళు పడ్డా మేము కష్టానికి ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న సక్సెస్. ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీట్లో మీ ఎనర్జీ మా ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. సచ్ ఏ లవ్లీ వెదర్. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు శ్రీ విష్ణు ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ. ఇక్కడ అందరికీ, అధ్యాపకులకి, స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా మా టీం తరపున స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ సినిమా రిలీజ్ ముందు వరకు నాకు సినిమా అంటే ప్రైవసీగా చూస్తారని తెలుసు, కానీ పైరసీలో చూస్తారని తెలియదు. కానీ ఈ సినిమా ఎంటైర్ ఫిలిం 3 నెలల ముందే దురదృష్టవశాత్తు పైరసీ కాబడింది. అప్పటి నుంచి నేను, మా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ రాహుల్ అండ్ టీమ్ ఎన్ని కష్టాలు పడ్డామో మాకే తెలుసు. చాలామంది స్టూడెంట్స్, వివిధ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నవారు సెల్ ఫోన్లోనూ వాటిలోనూ చూసేవాళ్ళు. అప్పుడు నాకు భయం వేసేది, అందరూ సెల్ ఫోన్లో చూసేస్తే ఇంకెవరు సినిమాకి వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారు అని చెప్పి. అప్పుడు మా రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ ఫంక్షన్లో విజ్ఞప్తి చేశారు, నా కోసం ఈ సినిమా థియేటర్లో నింపండి అని. అంతే, తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఫస్ట్ డే రోజు ఒక స్టార్ ఫిలిం బ్రేక్ ఏమైనా అయిందంటే అది మీది. ఈ సక్సెస్ మీది. అలాగే ఈ సినిమాలో జేక్స్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా అంతా అయిపోయింది, చచ్చిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మాట వినోద్గా సిత్శ్రీరామ్ పాడిన మాట వినోద పాటతో ఓ కొత్త ఊపిరి వచ్చింది. అలాగే సుజిత్ కలర్ఫుల్ డార్క్ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమాను రూపొందించాడు. సినిమా అంతా చీకట్లో ఉన్న కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సుజిత్ డిఓపికి. అలాగే ఈ సినిమాకి కొత్తగా వస్తున్న రైటర్ సాయి అద్భుతమైన కథను అందించాడు. అతని రచనా పటత్వానికి కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్. అలాగే శ్రీజిత్ మంచి ఎడిటింగ్ అందించి చాలా షార్ప్గా, స్లిక్ అండ్ స్టైలిష్గా ఈ సినిమాని తీర్చిదిద్దాడు.
అలాగే ఈ చిత్రంలో హాలీవుడ్ పేరుతో ఇంట్రడ్యూస్ అయిన విష్ణు సూపర్ కామెడీ అందించాడు తనకి, అలాగే రవివర్మ, ఇతర తారాగణానికి, తెలుగు అమ్మాయి ప్రియాంకకి, హిందీ అమ్మాయి మాళవికకి, అందరికీ కాదు మళ్ళు అమ్మాయి మాళవికకి అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ఇకపోతే దర్శకుడు రాహుల్ ఈ చిత్రాన్ని ఒక అనుభవజ్ఞ దర్శకుడిలాగా ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి తన పట్టుదలంతా చూపించి ఒక సైఫై ఫిల్మ్ని మనకు అందించాడు. అతనికి కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అలాగే నన్ను ఇన్ని విధాలుగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్న అల్లు అరవింద్ గారికి, నా మిత్రులు బన్నీ వాసు, మారుతి, వంశీలకు కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇక మన రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ గురించి నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడతాను. ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఫేమస్ అవ్వాలంటే అతనికి హిట్స్ కావాలి. ఒక డైరెక్టర్ సినిమాని రిచ్గా చూపించాలంటే సెట్స్ కావాలి. కానీ ట్యాక్సీ వాలా లాంటి సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఒక హీరోకి గట్స్ కావాలి. అలాంటి గట్స్ ఉన్న స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ. ఎందుకంటే ఒక ఫైట్లో ఉండాలనో తన స్టార్ ఇమేజ్ పెళ్లి చూపుల తర్వాత ఒక స్టార్ అయ్యాడు. అర్జున్ రెడ్డితో ఒక సూపర్ స్టార్ అయ్యాడు. అలాంటప్పుడు కూడా తన ఇమేజ్కి తగ్గట్టుగా ఒక కథను మార్చాలనో ఒక సన్నివేశాన్ని మార్చాలనో ఒక సలహా కానీ సూచన కానీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే కథను నమ్మే స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ. కథను నమ్మేవాళ్ళు, అమ్మని నమ్మిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ మోసపోరు. వాళ్ళు ఎప్పటికైనా టాప్లో ఉంటారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తెలుగు చిత్రసీమ గురించి చాలామంది చాలా విమర్శలు చేస్తుంటారు. కొత్త కథలు రావు, కొత్త కథలు తీయట్లేదు, స్టార్స్ కొత్త కథలు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన బాహుబలిలో ఒక డైలాగ్ ఉంది, మహిష్మతి ఊపిరి పీల్చుకో, బాహుబలి తిరిగి వచ్చాడు అని. సో నేను చెప్పబోతున్నాను, తెలుగు సినిమా ఫ్యూచర్ ఊపిరి తీర్చుకో, మనం విజయ్ దేవరకొండ మనకు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తన లాంటి వ్యక్తులు వివిధ జోనర్లలో వివిధ రకాలమైన సబ్జెక్టులు చేయడం వల్ల ఒక రాహుల్ లాంటి అత్యున్నతంగా ఆలోచించే దర్శకుడు వచ్చాడు. ఒక కొత్త కథతో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలనుకున్న ఎస్కేల్ లాంటి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు. ఒక విష్ణు, ఒక ప్రియాంక, ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళకి ఈ అవకాశం వచ్చింది. పైరసీ అయిపోయింది, ఇక సినిమా భవిష్యత్ ఏంటి అని బాధపడుతున్న ఇన్వెస్టర్లకు, బయ్యర్లకు కూడా తన బాక్స్ ఆఫీస్ చరిష్మాతో ఫస్ట్ రోజు బ్రేక్ ఈవెన్ చేసి విజయ్ దేవరకొండ కింగ్ ఆఫ్ ద హిల్, బాక్స్ ఆఫ్ ద హిల్ అని చెప్పి నిరూపించాడు. థ్యాంక్ యూ. ఇలాగే విజయ్ దేవరకొండ గారు మరెన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు చేయాలి, కొత్త కొత్త సినిమాలు చేయాలి. ఆయన తెలుగు చిత్ర సినిమాలో తెలుగే కాదు సౌత్ ఇండస్ట్రీ, భారత చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ విజయ్ దేవరకొండ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, సో ఇన్వైట్ చేసేద్దామా? ఇంకా లేట్ చేయను, ఎప్పుడెప్పుడు అని వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా లేట్ చేస్తే నన్ను కొట్టేస్తారు. యూజువలీ బిఫోర్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ అండి. సో నార్మల్గా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆన్ స్క్రీన్ క్యారెక్టర్ని యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ దిస్ గై హిల్ బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ అందుకనే మనకి రోజు రోజుకి అంత నచ్చేస్తూ ఉంటారు. మనందరి ఫేవరెట్ మన ఓన్ రౌడీ అండ్ అవర్ విజయ్ దేవరకొండ, ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. భీమవరం భీమవరం ఎలా ఉన్నారండి బాబు? బాగున్నారా? యా బేబీ, అసలే మీ లవ్ లెటర్లు చదివేసి సగం మర్చిపోయా. తర్వాత ఎస్కేఎన్ మా స్పీచ్ ని మిగతా సగం మర్చిపోయా.
వాట్సాప్ గర్ల్స్. ఒక్క అబ్బా అక్కడి వరకు ఉన్నారా మీరు? ఏంటిది? ఒక్క కొత్త కథ, ఒక్క కొత్త డైరెక్టర్, ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్, 2 పెద్ద బ్యానర్లు, కానీ మొత్తం కొత్త క్రూ, మొత్తం కొత్త కాస్ట్. ఒక సంవత్సరం పాటు సినిమా తీసాము. ఆ తర్వాత ఒక 6 నెలల ముందు 6-7 నెలల ముందు ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేసాము ఏప్రిల్ మేలో. కమింగ్ సూన్ టాక్సీ వాలా ఫస్ట్ గేర్ అని ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేసిన సినిమా. ఆ తర్వాత జూన్లో ఇదేదో సీజీ తేడా కొడుతుంది అని అనిపించిన సినిమా. జూలైలో ఈ సీజీ మనకు నచ్చట్లేదు, నచ్చే వరకు చేద్దాము, ఇలాంటి నచ్చని ప్రోడక్ట్ బయట పెట్టొద్దు అని గీతా గోవిందం ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇండెఫినెట్లీ పుష్ చేసిన సినిమా. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు, సీజీ అయ్యే వరకు రిలీజ్ చేయొద్దు అని పుష్ చేసిన సినిమా. ఆగస్ట్లో పూర్తిగా 3 hours 20 minutes రా ఫుటేజ్ లీక్ అయిన సినిమా. అంటే రిలీజ్ 3 నెలల ముందు పూర్తిగా లీక్ అయిన సినిమా. ఆ తర్వాత 3 నెలల పాటు లింక్లు షేర్ చేస్తూ ఈ సినిమా బాగాలేదు, ఈ సినిమా బోరు, ఈ సినిమా యావరేజు, డబ్బులు సేవ్ అయినాయి, ఈ విజయ్ గాడు షెడ్కి వెళ్ళొచ్చు, అస్సాంకి వెళ్ళొచ్చు, వీడి పని అయిపోయింది అని ఎన్నెన్ని మాటలు విన్నాను ఈ సినిమా గురించి. ఆ తర్వాత ఇన్ని విన్నాక November 18th రిలీజ్ అయింది బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా. When I said I will be back, be bloody sure I will be back. అసలు ఈ సినిమాకి ఎంజాయ్ చేసినంత ఏ సినిమాకి ఎంజాయ్ చేయలేదు. అసలు సచ్చిన సినిమాతో డ్యాన్స్ ఆడించినాం థియేటర్లలో. అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఇంతమంది 10,000 మంది 12,000 మంది ముందు ఇది సక్సెస్ మీట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది థ్యాంక్ యూ మీట్ అనాలి. అసలు ఈ సినిమా సక్సెస్ అయిందంటే ఈ సినిమా చూడని దరిద్రాలు లేవు. స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రతి దరిద్రం చూసాము. అయినా ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసామంటే నా ముందు కూర్చున్న మా టీం వల్ల. ఏ ఒక్కరు ఈ టాక్లు, ఈ సోషల్ మీడియా టాక్లు విని డిసప్పాయింట్ చేసి చేతులు ఎత్తినా ఇక్కడి వరకు రాకపోతుండే. ఎస్కే అని ఉన్నాడు అట్లనే టెన్షన్ పడుతూ అయినా పైరసీని ఆపుతూ ఎలాగైనా ప్రమోట్ చేద్దాం, విజయ్ తొందర చేద్దాం, ఏం చేద్దాం, నీకేం కావాలి, ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అని ప్రొడ్యూసర్లు యూవీకి ఇక్కడ లేని యూవీ క్రియేషన్స్, గీతా ఆర్ట్స్, అల్లు అరవింద్ గారు అందరూ నో వన్ గేవ్ అప్. రాహుల్ సంకృత్యాన్ ఒకసారి నేను వేరే షూట్లు ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ మెసేజ్లు భయపడుతూ పెట్టాడు, విజయ్ ఇట్లాంటి టాక్ బయటికి వస్తుంది, వీళ్ళకి తెలియదు అది పూర్తి ప్రోడక్ట్ కాదు, తొందరగా మనం సినిమా బయట పెడదామని. ఐ నో అంటే ఈవెన్ యాక్టర్స్ కంటే ఈ టెక్నీషియన్స్, మా ఎడిటర్ శ్రీజిత్, మా సినిమాటోగ్రాఫర్ సుజిత్, జేక్స్, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జేక్స్, వీళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు అంటే ఇంత టాక్ బయటకు వచ్చిన ట్రైలర్ గురించి మేము కొట్టుకొని కూడా రిలీజ్ చేసినాం. మంచి ట్రైలరే ఇవ్వాలి, వీ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అప్ బట్ వీ డెంట్ టిల్ ద లాస్ట్ మూమెంట్, వీ గేవ్ వన్ కిక్ యాస్ ప్రోడక్ట్. అందుకే ఈ సినిమా సక్సెస్ అయింది. ఒకసారి మా టీంకు వేసుకోండి అబ్బా, ఎస్కేఎన్ మాస్ నిలబడు, ఒకసారి నిలబడు, చైర్ మీద నిలబడు, సోఫా మీద నిలబడేటుండు, ఓ వేసుకోండి మా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ మాస్. రాహుల్ సంకృత్యాన్ మా డైరెక్టర్ వేసుకోండి, సోఫా మీద నిలబడేటు. ఎందుకు ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నావు, సోఫా మీద నిలబడాల్సిందే. మా హాలీవుడ్ విష్ణు ఓయ్ ఐ లవ్, ఇప్పుడు కొత్తగా లవర్ బాయ్ తయారయ్యిండు. ప్రియాంక జవల్కర్ మన తెలుగు అమ్మాయి. జేక్స్ బిజాయ్ మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. శ్రీజిత్ సారంగ్ మన ఎడిటర్.
సాయి కుమార్ మన రైటర్. ఇంత టీం కష్టపడితే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. బట్ నేను ప్రీ రిలీజ్లో దానికంటే ముందు సడన్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా మా సపోర్ట్కి వచ్చింది. సో టుడే ఐ నీడ్ టు టేక్ ద ఆపర్చునిటీ. బన్నీ అన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రావడం నుంచి తమిళ్ యాక్టర్ సూర్యన్న ట్వీట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి, దుల్కర్ సల్మాన్ ట్వీట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి, ప్రభాస్ అన్న ట్వీట్ చేసి, భీమవరం లవ్స్ ప్రభాస్, ప్రభాస్ అన్న ట్వీట్ చేసి, చరణ్ అన్న ట్వీట్ చేసి, మా గీతా గోవిందం హీరోయిన్ రష్మిక మందాన ట్వీట్లు చేసి, రాశి ఖన్నా, వరుణ్ తేజ్, సాయి ధరమ్ తేజ్, అసలు ఇంతమంది సినిమా ముందు వాళ్ళకి ఎవరు అంటే మా హీరో, మా స్టారు, వీడెవడో వాడెవడో అనుకోకుండా అసలు ఫ్రమ్ అక్రాస్ లైక్ మహేష్ సార్ ఫ్యాన్స్, పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఫ్యాన్స్, తారక్ భాయ్ ఫ్యాన్స్, అసలు లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్లు థియేటర్లు నింపేసిండ్రు. నేను ప్రీ రిలీజ్ రోజు ఒకటి అడిగిన, అండ్ నేను పర్సనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నది ఒకే ఒక వ్యక్తికి. నాకు అంటే చూసినాం, దరిద్రాలు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, కానీ ఈ పైరసీ అనే దరిద్రం నేను నా ఒక్కడి వల్ల కాదని ప్రెస్ వాళ్ళు అడుగుతుంటే, దిస్ ఇస్ అ ఫైట్ ఐ కెనాట్ ఫైట్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ వన్ పర్సన్ కెన్ డూ. ఆడియన్స్ హ్యాస్ టు టేక్ ఓవర్. ఇది ఒక మాస్ రిజెక్షన్ జరుగుతూనే చేయొచ్చు. నేనేం బీకలేను దీన్ని, ఏదైతే అది అని అంటే నేనేం చేయలేను. పైరసీని ఒక్కడిని ఏం చేస్తా? అండ్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ యూ ఆల్ ఇన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, నా కోసం థియేటర్లు నింపండి, మా టీంల ఫ్యూచర్ల కోసం థియేటర్ నింపండి, నా కోసం మా టీం కోసం కాకపోయినా మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం థియేటర్లు నింపండి అని. అసలు మీరు నింపిన థియేటర్లకి ఇప్పుడు ఒక కొత్త కథ, ఒక కొత్త డైరెక్టర్, ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్, ఒక కొత్త హీరోయిన్ కాదు, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ప్రొడ్యూసర్, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హీరోయిన్, ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాటోగ్రాఫర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. యర్ రౌడీ ఈజ్ బ్లాక్ బస్టర్. బట్ మీ దెబ్బకి కొత్తోళ్ళు ఫ్యూచర్ అనేటోళ్ళ ఫ్యూచర్ సెట్ అయిపోయింది. సో ఐ వాంట్ టు సే అ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు ఇక్కడున్న వేల మందికి, వీడియోలో యూట్యూబ్లో చూస్తున్న వేల మందికి అందరికీ ఐ సే అ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ దిస్ ట్రూలీ ఈజ్ అవర్ సక్సెస్. ఇది మనం కలిసి కొట్టిన సినిమా, వేరే ఇంపాసిబుల్, ఎవ్వరం ఏం చేయలేకపోతే మీరందరు కలిసి కొట్టిన సినిమా. సో అ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సారీ టు ఓన్లీ వన్ పర్సన్. అంటే వాళ్ళు సినిమా రిలీజ్ చేసినప్పుడు మా టీం అందరికీ సారీ చెప్పిండ్రు, సారీ యంగ్ టీమ్ అని మా సినిమా అంతా లీక్ చేసిండ్రు. కానీ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సారీ టు ఆల్ ద పైరేట్స్. ఇన్ని మిడిల్ ఫింగర్లు మీకు చూపించిన భయ్యా, సారీ. అసలు దెబ్బకి ఇన్ని మిడిల్ ఐ డిడ్ మీన్ ఇట్ ట్రూలీ బ్రో, నో అఫెన్స్. అంటే ఏదో అన్నా కానీ చిన్న పిల్లలు కూడా వచ్చి, విజయ్ అన్న మిడిల్ ఫింగర్ చూపించిన మా పైరసీ వాళ్ళకి, అసలు థియేటర్లోనే చూడాలి సినిమా. సో మై అపాలజీస్ అండ్ కండోలెన్సెస్ టు ఆల్ దీస్ రాకర్స్, రూలర్స్, movie.com.in.puk. Sorry bro, don't fuck with us, no. సో అండ్ నేను వెళ్ళే ముందు మా మమ్మీ ఊరికే టెక్స్ట్ చేస్తుండే అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, ఇది కొత్తగా ఇది ఎక్కడ లైవ్ వస్తుందా ఎస్కే అని మా మమ్మీకి ఎట్లా తెలుసు? ఓకే. సో మా మమ్మీ ఏమంటుందంటే, టెల్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆఫ్ శ్రీ విష్ణు ఐ లవ్ యూ, ఆఫ్ విష్ణు ఐ లవ్ యూ. సో మా మమ్మీ వైపు నాకు పెట్టి, మా అసిస్టెంట్లకి ముగ్గురికి పెట్టి, టెల్ విజయ్ టు టెల్ దిస్, టెల్ విజయ్ టు టెల్ దిస్ అండ్ ఆల్.
సో ఫ్రమ్ మై మమ్మీ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్, నేను చెప్తున్నా చూడు, వింటున్నాను ఈ మాట. ఫ్రమ్ మై మమ్, a big love you to all of you. I want my team to come on stage once. ఒకసారి అందరు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేయండి.